ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कले कल्मषनाशाय जन्मवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्तों को पुनः स्वागत। समस्त वीडियो ऑन कर देती हूँ। तो आमे काली जहाँ शुणी तार अंतको पुनरावृत्ति टिके करबा। तापर आमे काली कौन कौन पढ़ी अनम्यूट करे कहबो। निवेदन करे के वीडियो म्यूट अछि अनम्यूट करे कहबो काली आमे कौन पढ़ी ओके ना कहबो पड़ो। हरे कृष्ण। जय प्रकाश प्रभु अनम्यूट करे कहबो कौन आमे पढ़ी काली। हरे कृष्ण प्रभु जगन्नाथ नाम। तो काली हाँ हम पढ़ते कि हচ্ছে जो माया ठाରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଏ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ क्वेश्चन आंसर ଗୁରା डिस्कशन କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଥ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗୁରା ତାର ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉ ମର୍ସି ତାର ଯୋଉ ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍ ଆଉ ଯୋଉ କ୍ଲିନलीनेस ଏଗୁରା ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ଆଉ तो ऑस्टेरिटी रो माने कौन थिला कहलो। एम प्रभु जी ऑस्टेरिटी तपस्या रो माने कौन थिला। जी हम भूली गलो खाली को भूली गलो। हो तो भाबुता पुणे भूली आसीबा के कहबो ऑस्टेरिटी रे माने कौन थिला। ओम प्रभु कहलो ऑस्टेरिटी माने कौन थिला। हरे कृष्ण प्रभु मने नहीं। मने नहीं। हो कार हरे मने अछि अनम्यूट करे। प्रणाम। हाँ, प्रभुजी austerity ର ମାନେ ହଉଛି voluntarily accept some inconvenience. voluntarily accepting something inconvenience for a higher purpose। खाली inconvenience न लोक मैंने एकादशी करदेवे कहीं एकादशी न खाया पड़ोनी रोषे भी करा पड़ोनी रोषे मुक्ति पाई से एकादशी बहाना रे उपवास करवा। तो ये ऑस्टेरिटी नुह हायर पर्पस है हमको कृष्ण भावना मुक्त हबार अच्छे। ओके तो आउ कौन कौन आलोचना करते धर्मर चारिटी स्तंभ कौन थिला क्या नोट कर कहबो। धर्मर चारिटी स्तंभ कौन थिला। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद। सत्यता दया शौच तपस्या। सत्यता दया सत्य शौच तपस्या। हाँ तपस्या अच्छे सत्य शौच दया और तपस्या। लास्ट के यदि किए कहब कि नाई मु मोर मन के विचलित हबनी तो प्रभुपाद कहते कि मन विचलित हवा एटा स्वाभाविक स्थिति आम एन एवरेज कंडीशन शो। तो मन को आम केमी नियंत्रण करवा कौन कही मन को आम केमी नियंत्रण करवा। प्रभुपाद कहते बाय प्रैक्टिस
अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनो। ओके, हमें आज सेशन कि सीरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। मनुष्य जीवन में सबुठु अधिक आम दायित्वबोधता केमती ग्रहण करवा, या पर मनुष्य जीवन ही दायित्वपूर्ण से कौन दायित्व हवा दरकार से श्रवण कर। मटेरियल समस्त मिलगला ग्रुप रे देखिए पोस्ट कर दे ग्रुप रे। फास्ट एनिमल वर्सेस ह्यूमन ने देखिए देख मनुष्य पशु मान ठारू सुपीरियर। कहीं सुपीरियर कहीं दी जनकर एक्टिविटी समान थाए। आहार निद्रा प्रॉपर्ली नोट करिवो कहीं बहुत टाइम रे क्लास टाइम रे नोट करदेले पर आम शुणी नोट करिया दरकार पड़िबनी है। किछिटा जिनस मटेरियल रे थाए आउ किछिटा जिनस मटेरियल रे कौन अच्छी कोड़ा आम डिस्कसन करछे आ भितर यदि को पॉइंट आपन को मन रखियार अछि नोट कर पारे। तो मनीष और पशु भितर मनीष कहीं श्रेष्ठतर पशु अपेक्षा कहीं सामना तो जना पड़े कि आहार निद्रा भय मैथुन ए चारिटा जिनस इटिंग स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रेन डिफेंडिंग ए चारिटा मनीष पशु सांगे समान थाए। महाभारत रे कहुई आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेतद पशु भी नारायण पशु आ मनीष भितर समान किंतु धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष एक्स्ट्रा प्रेरोगेटिव माने प्रेफरेंस मनुष्य को दिया जाए कहीं मनुष्य धर्म कर जहाँ कौन सी पशु जन संभव नुह। तो गोटे महिषी अच्छी महिषी को महिषी रास्ता छिड़ा है तो गोटे ट्रक ड्राइवर जोर से हॉर्न मारुव से महिष को उठिब कि महिष उठिबनी से निजे उठिकी पानी पकेब कौन कर जीव कि गोटे लोकटे से छिड़ा हो पारनी है। जो पशु पक्षी रही गछलता रही एमाने तांकर भी गोटे रेशनल एबिलिटी अच्छी है से इंटेलिजेंस अच्छी। गोटे कुकुर देखिए से देखिए बाँ पटे डाण पटे देखिए गाड़ी आसनी सी दौड़ी जीव ना जीवनी किंतु एमानकर जो रैशनल एबिलिटी इंटेलिजेंस अच्छी पशु मानकर तो से माने कोथरे व्यवहार करती ये सर्चिंग आफ्टर फूड स्लीप सेक्स सेफ्टी ये सब जिनस व्यवहार करें। चारिटा जिनस समस्त मन रहा ना नहीं आहार निद्रा भय मैथुन ए चारिटा जिनस आहार निद्रा भय मैथुन से बुद्धि टाक विनियोग करती। तो गोटे गाईटे कौन कर मार्केट परिया मार्केट जाइए से गोटे जगार कौन बंधाकोबी खाईदेव से भल लगी से पुणी से बाड़ेब तार जी थी दुकानी थी बाड़ेब पुणी दिन सी जा खाइब है सी चिंता करनी कि आज बोधे आज कहीं जी सी मत बाड़ौची कहीं जी से दुकानी पाखक से बाड़ेब ना मुझे जीविनी से भावन एमती मनीष आम धर आम क्या रिलेटिव घर को जाइए तो रिलेटिव घर को जाइए सी आमको इनसल्ट कर देते तुम जीव के अर्चना माता तुम जीव तुम जहाँ घरे जो सांग सागर तुम झगड़ा हो तुम जीव कि जीवनी आम के जीवा पसंद करवानी तेना यहाँ मनीष और पशु भितर फरक। धर गोटे लाइन में छिड़ा होती किए छेली सब छिड़ा होती आउ गोटे कंसई खाना पाखे छिड़ा होती घास पड़ी सब घास खाऊँ गोटे छेली जो लास्ट थर 10टा छेली ठिया होती 10 नंबर छेली देखला फास्ट छेली से तार बेक कटा हो तार किसी टेंशन अच्छी किसी ना से बस घास खाऊ कोड़ी घास रहा नरम नरम घास खाइब किंतु भाव आम समस्ते लाइन कर ठिया प्रसाद थाली धरिकी छिड़ा प्लेट रे मिलनी फास्ट प्लेट रे जहाँ दिहला प्लेट भर्ती कर दिहला संभाव माड़ बसुची कि कष्ट दिहे भाव हत्या कराई प्रसाद देखी कई से रे जे जुआडे पाइबे दौड़ी पलैबे कई रही मनीष और पशु भितर फरक है। ହେଲା हाँ हाँ फरक है म्यूट कर दी तार फोन अच्छी तो यहाँ ही मनीष तेणु मनुष्यर कॉन्शियसनेस टा डेवलप कॉन्शियसनेस किंतु पशु मानकर पक्षी मानकर कॉन्शियसनेस टा कवर्ड सुप्त होगी अच्छी से मनीष प्रश्न पचारि पार कि मु कहीं कष्ट भोग करुच्ची मो जीवन लक्ष्य कौन ये सब प्रश्न मनीष पचारि पार। तो गोटे से देख ये मटेरियल अच्छी गोटे कि एनिमल एक्ट आउट ऑफ इंस्टिंक्ट माने निजर प्रकृति अनुसार पशु पक्षी कहाँ प्रकृति माने कौन प्रकृति माने 3टा गुण अनुसार जे जो शरीर प्राप्त होती से शरीर गुड़ा गुण अनुसार प्राप्त होती से गुण अनुसार कार्य निर्धारित होता है।
ସେଥିପାଇଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ବାଘଟେ ଯଦି କାହାକୁ କାଟି ମାନେ ମାରି ଖାଇଦେଲା ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି କାହାକୁ ମାରି ଖାଇଲେ ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି 3 ଗୁଣର ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଥାଏ ତାଙ୍କର ଶରୀର 3 ଗୁଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ। ତ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ଭାବିବେ କି ପରିଣାମ କଣ ହବ, ଅପରିଣାମ ଦର୍ଶାଇକି କାମ କରନ୍ତିନି ମଣିଷ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପଲସିଭ ନେଚର ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଲାଗିଲା ସେଟା ସେମାନେ କରିଦେଲେ। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଭାବିବ ଏଟା ମୋର, ତା ନିଜର ଇମୋସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ହେଲା, କେମିତି ମୁଁ ବିହେଭ କରିବି, ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ମୋର ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ କି we have angel and animal within us, ଆମ ଭିତରେ ଆଞ୍ଜେଲ ମାନେ କଣ, ପରି ମାନେ ଭଲ ଗୁଣ ଯଦି ଧାରଣ କରୁଥିବ ସେଇଟା ବି ଅଛି, କି ଡିମନ, ଡିମନ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଭୃତି ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମେ କାହାକୁ ବଢାବା ଦଉଛେ। ଯଦି ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାକୁ ବଢାବା ଦେବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କାହାକୁ ବଢାବା ଦେବେ, ଆଞ୍ଜେଲ ଅର୍ଥାତ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ବଢାବା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ମାନେ ନୁହନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେବଳ ରାକ୍ଷସୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବଢାବା ଦେବେ। ସିମ୍ପଲ। ଓକେ, ଆମେ ଦେଖିବା ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ, ଏପରିକି ପଶୁ ମାନେ ବି ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା କିଛିଟା ଜିନିଷରେ ଆଗରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନବିଲ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ଯେମିତି ଇଗଲ, ଦେଖ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିପାରିବ, ଇଗଲ ଇଗଲ କଣ କରିପାରିବ, ଇଗଲ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଡେଡ ବଡିକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ୱାନ ର ଇ ଇ ସେମିତି ହର୍ସ, ଘୋଡା କଣ କରିପାରିବ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଗଲ ବହୁତ ଦୂରରୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ଘୋଡା ଯେତିକି ଦୌଡୁଛି ଆମେ କଣ ଘୋଡା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୌଡି ପାରିବା କି, ଆମେ ଘୋଡା ଉପରେ ବେଶୀ ବସିକି ଦୌଡି ପଡୁଛେ ହେଲା। ତେଣୁ ଘୋଡା ବହୁତ ଜୋର ସେ ଦୌଡି ପାରିବ। କୁକୁରର ସ୍ପେଶାଲିଟି କଣ, କିଏ କହିବ କୁକୁରର ସ୍ପେଶାଲିଟି କଣ, କୋଉଟା ମ୍ୟାଚ କରି କହିପାରିବ? 3ର ଅପସନ ନମ୍ବର 3। ହରେ କୃଷ୍ଣ bro, ab ହବ smell and detect the thief। ହଁ, କୁକୁର ଚୋର ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ମେଲ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆବିଲିଟି ମିଳିଛି। ହାତୀ ବହୁତ ଖାଇପାରିବ ହେଲା। ପୋଲାର ବିୟର ଶୋଇପାରିବ 6 ମାସ ଏମିତି ଶୋଇପାରିବ। କୁକୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ତ କୋଇଲି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ତାର କୁହନ୍ତି କୋଇଲି କଣ୍ଠ, ଅର୍ଥାତ ସେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ। ତାପରେ ପିଜିଅନ ମାନେ ପାରା, ପାରା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 12 ଥରୁ ଅଧିକ ସିଏ ସେକ୍ସ କରିପାରିବ। ତାପରେ ମସ୍କୁଇଟୋ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଥିବ ଗୋଟିଏ ମଶା ନଥିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଗଦାଏ ମଶା ପଳେଇ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସେମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଚିଲଡ୍ରେନ ଜନ୍ମ କରି ପକାନ୍ତି। କଙ୍ଗାରୁ, କଙ୍ଗାରୁ କଣ କରିପାରିବ, ହାଇ ଜମ୍ପ କରିପାରିବ। ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କଣ ପଞ୍ଜାରେ ବିଲେଇ ଗଲେଣି ଆମର ହରିଣ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କଣ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଏ କି ବହୁ ନାମ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ ସହସ୍ରସୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଏତତି ସିଦ୍ଧୟେ ଏତତାମପି ସିଦ୍ଧାନାମ କଶ୍ଚିନ୍ ମାଂ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ତ ମଣିଷ କେବଳ ପଚାରି ପାରିବ କି ମୁଁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି, ମତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। କେହି ଏଠି ଆମ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନେ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବିପରୀତରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଚାରି ଆଦି ଭୌତିକ କ୍ଲେଶ, ମାନେ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ, ଆଦି ଭୌତିକ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଆଦି ଦୈବିକ କ୍ଲେଶ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ଵାରା, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଲେଶ ଯାହା ନିଜର ଶରୀର ଆଉ ମନ ଦ୍ଵାରା କଷ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଆମର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ। କେହି କେବେ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେସିକ ଲେବୁଲ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ଜିନିଷ ବେସିକ ଲେବୁଲରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ପୁରା ବେସିକ ଲେବଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ବେସିକ ଲେବଲରେ ଏତେ ହାଇଲି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଥାଏ, ତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସଂସାର। ତେଣୁ ଆମେ ବେସିକ ଯଦି କ୍ଲିୟର ହବା ଭଲସେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଟା କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହଁ, ତ କେହି ଆମେ ଦୁଃଖ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଦୁଃଖ ଆସେ। କେହି ଚାହାନ୍ତିନି କି ଆମକୁ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ ଡିପ୍ରେସନ କି ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଡେଥ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି ଆମ ଗାଁରେ
कौन है गोटे लोक को कौन से ट्रैक्टर चढ़ी जाइए एक्सीडेंट हो स्पॉट डेथ हो जाइए तेणु से जीवन वास्तव प्रोब्लेम कौन जन्म मृत्यु जरा व्याधि कि आदि भौतिक क्लेश आदि दैविक क्लेश आध्यात्मिक क्लेश 7 प्रकार समस्त मन रखियो एटा रियल प्रोब्लेम कहीं ना कहीं चाहती न चाहवा सत्य समस्त मिले आ यार समाधान कहीं करे पारते से रियल प्रोब्लेम तेणु से जदि आम चाहती शांति रे संसार भीतर बंचिया किंतु आम ऊपर कौन कंडीशन अच्छी तापर कंडीशनिंग कंडीशन कौन कही कंडीशन माने ग्रॉस ए जन्म मृत्यु 7 प्रकार कथा कहले कंडीशनिंग है कौन आमर सूक्ष्म शरीर जहाँ द्वारा प्रभावित हुए अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य कंडीशनिंग कट थ्रोट कंपटीशन माने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो कंडीशन कंडीशनिंग आउ कट थ्रोट कंपटीशन या द्वारा हमें विशेष प्रभावित हुआ पाश्चात्य देश से भावती कि सिविलाइजेशन बहुत एडवांस है स्टिल से डिससैटिस्फाइड गवर्नमेंट भी एते विभिन्न नियम करिपारने जहाँ द्वारा क्राइम को कंट्रोल करिपारिबो ड्रग एडिक्ट जो माने अछंती कि एडल्ट्री करछंती तो तांको नियंत्रण करबा संभव होनी सेति पई जेते जोर से गोटे बिलेई से कौन करबो जोर से दौड़िबो कहबो गोटे रैट रेस चलची दौड़िबो कौन बिलेई जोर से दौड़ला परे कौन से बिलेई रु अलगा जीव अलगा कौन ता स्पेसीज को परिवर्तन हो पारिबो कि से बिलेई ही रहइबो तेणु कहबार उद्देश्य आमे मनुष्य शरीर पाइचे आमर बुद्धि अच्छी आम निश्चय प्रश्न पचार दरकार आप कौन हम व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ मृत्यु पर कौन हम आम पचार दरकार आम जीवन लक्ष्य कौन पचार दरकार अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा आम निज विषय इनक्वारी करिया दरकार तो सेटा कोटि की नम हमको सेल्फ रियलाइजेशन आम भगवान का विषय इनक्वारी करिया दरकार जी सब किसी को नियंत्रण करुछंती गॉड रियलाइजेशन तो गोटे सुंदर श्लोक अच्छी निर्देहमाद्यं सुदभं सुदुर्लभं प्लावं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मया अनुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरे आत्मा आत्मा माने कौन से ही खाना रे जे जाग हत्या करे तो आमे आत्महा कहीं आत्मा माने आमे आत्मा को नष्ट करुचे अर्थात मनुष्य जीवन जो मर्यादा अच्छी गौरव अच्छी से कृष्ण को सेवारे लागिबो से मर्यादा को आमे हनन करुचे केतबळे मनुष्य शरीर मिलची ए श्लोकटा से मते बहुत मन रखिबो कोन दिया आइछि कि नृदेहम आद्यम अर्थात मनुष्य शरीर 84 लाख जीवजनी रे अनंत कोटि बार भ्रमण कला परे मिलिछि फास्ट रेयरेस्ट सुदुर्लभम दुर्लभ माने रेयर सुदुर्लभ माने अति दुर्लभ जहाँ केबे भी प्राप्य नुहे किंतु मिलिछि तापरे सुलभम सुदुर्लभम प्लावम प्लावम माने जो नौका सदृश भवसागर को पारी हवा पाई मनुष्य शरीर फिट तुम नाउरी किए ना गुरु कर्ण धारम गुरुदेव हेले नाउरी अच्छा जो पवन बय देखि जो गोटे कौन से कहते हमर से जो बंधा होता सब कौन तक कहती या चेट ना कौन कहती से जो पाल टाइप रो बंधा होता पवन हेले से गोटे पट को जाए तो सेटा कौन ना स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन भगवान गीता भागवत हमको प्राप्त होची तो एते सुंदर विधि थिबा सत्वे मध्य फैसिलिटी थिबा सत्वे मध्य आमे यदि पशुतुल्य बंचिबा ताले कौन आमे केबे भी मनुष्य जीवन गौरव अनुसार प्राप्त भगवान को प्राप्त हो पारुने तेणु से आमे आत्महा अर्थात मनुष्य जीवन गौरव को आमे प्राप्त होने मनुष्य जीवन लक्ष्य कौन एवं आमे स्किट सुनिबा स्किट माने स्टोरी गोटे गोल लिखा गोललेस फुटबॉल गेम एमलेस लाइफ गोललेस फुटबॉल गेम माने यदि आमे खेल फुटबॉल खेलवार अच्छी तो गोटे गोल पोस्ट अच्छी बिना गोल पोस्ट रे आमे यदि फुटबॉल खेलुवा इंटरेस्टिंग भी लागबनी किंतु से आम जीवन लक्ष्य रही दरकार एवं आमे तीन जन दी जन बुद्धिमान दी जन बुद्धिमान नुह दी जन तीन जन अच्छा बुद्धुमाल माने एते बुद्धिमान नुह लोभीमाल माने ना दिखाई केवल है ना मुझे राधेश्याम प्रभुंर स्किल थिला तो मुझे कलेक्ट करके कहूँ तेणु आउ ज्ञान इंटेलिजेंट अच्छी तो भर कन्वर्सेशन शुणा तो मुझे कही क्या समस्ते अनम्यूट कर कहबार अच्छी तो के बुद्धुमाल के का ना बुद्धुमाल का ना माने के बुद्धुमाल कन्वर्सेशन कहब ना ना टे ना चेंज कर
ଟୋଟାଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି, ତେଣୁ ଯାହା ନାଁ ଅଛି ସେଇ ନାଁରେ ଆମେ କନଭରସେସନ କରିବା ହେଲା। ଓକେ, ନାଁ ବି ଏତେ କହିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କି ଆମର ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଏଇବା। ବୁଦ୍ଧୁମାଲ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାଲ ସରି ବୁଦ୍ଧୁମାଲ ଆଉ ଲୋଭିମାଲ ସେମାନେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନେଶ ଯିଏ ସେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲୋକ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଭରସେସନ ଅଛି। ଓକେ, କିଏ ପୂଜା ମାତାଜୀ, ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାତାଜୀ, ବୋଧେ 3 ଜଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କର। ଆଉ ତମେ ତମର କଥା ହବାର ଅଛି ଏଇ ପୁରା ଟପିକ ଟା, ଆମେ କେବଳ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଯାହାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଫଟାଫଟ କହିବ, କାରଣ ସମୟ ସୀମା ବି ସେତିକି ଅଛି। ହଁ, ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଉଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, କାରଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଯିଏ ବୁଝିଯିବ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଦେଖିକି କହିବାର ଅଛି, ନ ଦେଖିକି ନୁହଁ, ଦେଖିକି କହିବାର ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। ए बुद्धमाल तुमे एते जोर से गाड़ी चलाउछ, तुमे कुआडे जाउछ? ତ ଏଇଠି ଏମିତି ଟିକେ ଅଛି, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ବୁଧୁମାଲ ଆଉ ଲୋଭିମାଲ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଟି କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କାର ରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ଞାନେଶ ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ ସିଟ ରେ ବସିକି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତା ଆଗରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ ରେ ବୁଧୁମାଲ ଆଉ ଲୋଭିମାଲ ବସିଛନ୍ତି, ପଛରେ ଜ୍ଞାନେଶ ବସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ए बुद्धमाल तुमे एते जोर से गाड़ी चलाउछ, तुमे कुआडे जाउछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, वॉइस आउछ? ହଁ, ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। लोभी ଥିଲା। गाड़ी को रखी दियंतु, स्टॉप करंतु कार को। ନା ମାତାଜୀଙ୍କ ଭଏସ ଆସୁନି। हरे ହରେ कृष्ण। କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ପୂଜା ମାତା ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ରଖି ହେଇଯିବ। प्रभु जी, मु जूम रो माने वेबसाइट रो लॉगिन करछि ना, सेति पे होनो मोर। ହଁ, ଏବେ କ୍ଲିୟର ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ स्क्रीन ଦେଖିବା। टच ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବି। ଓକେ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦିଅ। ତ ଏବେ ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ଅଛି। ହଁ, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। हे बुद्धमाल तुमे एते जोर से कार चलाउछ, कुआडे जाउछ? मत କଟି ଯାଉଛି। କିଛି ମତେ ପଚାରନି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଏବେ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମକୁ କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛ? ଯୁଆଡେ ବି ରୋଡ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସିଆଡେ ଯିବା। ସୋ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ଏହା କଣ ସମୟର ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରୁନ, ଆଉ ଗାଡିକୁ ମାନେ କାର କୁ ବି ତୁମେ ଖରାପ କରିଦଉନ ଏତେ ଜୋର ସେ ଗାଡି ଚଲେଇ। ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ, ମାନେ ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କି ଆମକୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବେ? କାର କୁ ଏଇଠି ରୋକିଦିଅ, ଷ୍ଟପ କର ଏଇ କାର କୁ ଏଇଠି। ତ ତାପରେ ବୁଦ୍ଧୁମାଲ କଣ କରିଛନ୍ତି, କାର ଟାକୁ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଲୋଭିମାଲ ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବସିଥିଲେ, ସେ କଣ କଲେ,
କାର କୁ ବହୁତ କ୍ଲିନ କରୁଛନ୍ତି, ସଫା କରୁଛନ୍ତି କାର ପାଣିରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଭଲସେ ପୋଛାପୋଛି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଆଣିକି ପକଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ପେଷ୍ଟ କୁମକୁମ ଲଗେଇକି ପୁରା ଡ୍ରେସିଂ ଟାଇପ ର କରୁଛନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟା ନେଇକି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ବୁଧୁମାଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଥକି ଗଲେଣି, ରେଷ୍ଟଲେସ୍, ମାନେ ଚିଡଚିଡା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ବୁଧୁମାଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହେ ଲୋଭି ମାଲ, ଏଇଟା ତମେ କଣ କରୁଛ? ତମର ଲାଇଫ ର ଗୋଲ କଣ? ମୁଁ ମୁଁ କେବଳ ଚାହେଁ ଯେ କାରକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାରର ଉପଯୋଗିତାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏତିକି ହିଁ। ତୁମେ ଏହାକୁ ମାନେ ଅତି ଜୋରସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ତୁମେ ଏହାକୁ ଖରାପ କରିପାରିବନି। ଏହା କ'ଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଗାଡ଼ିର ଯତ୍ନ ନେବା? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? Uh, just take the car and drive as fast as I can. କାରଟାକୁ ନେଇକି ଯିବା, ଆଉ ଯେତେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେତିକି କାର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଯୁଆଡେ ବି ନେବାର ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ମତେ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ କି ମତେ କୁଆଡେ ଯିବାର ଅଛି। ମତେ ବାସ୍ କାର କୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜ୍ଞାନେଶ, କିଏ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୋର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଲୋଭିମାଲ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଏକ ଗାଡିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସଜାଇବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ନୁହେଁ। ଏହା ଗାଡିର କମ ବ୍ୟବହାର। ସେହିପରି ଗାଡିକୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛିତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଏଠାକୁ ଏବଂ ସେଠାକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅବିଚାରୀ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଚଲାଇବା ନୁହେଁ। ଏହା ଗାଡିର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଡିର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଆମକୁ ଗାଡି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେହିପରି ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଗାଡି ପରି ଆମର ମାନବ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦି ଜଣ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାପରେ ଗାଡି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଗାଡିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛିତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗାଡିକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ପେଟ୍ରୋଲ, ପାଣି, ବାୟୁ ସଫା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ଏହି ମାନବ ଶରୀର ଏକ ଗାଡି ପରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆମେ ଶରୀର ଭିତରେ ବସିଥିବା ଆତ୍ମା, ଠିକ ଗାଡି ଭିତରେ ବସିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ପରି। ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୋଟର କାରରେ ବସି ଏହାର ଚାଳନ ତଦାରଖ କରନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଗାଡି ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଗାଡି ଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ଗାଡିରେ ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗାଡି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେ ସେଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେପରି ବ୍ୟବସାୟୀ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଥାଏ, ସେହିପରି ଜୀବ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଭୌତିକ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ପୃଥକ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ନିରପେକ୍ଷତାର ଏହି ସ୍ଥିତି କେବଳ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏହା କି ଏଇ ଯୋଉ ବଡି ଅଛି ତାହା ମାଂସ ମାଂସ ରକ୍ତ ହାଡରେ ବନା ହେଇଛି, ଆଉ ତାହା ସୋଲ ଉପରେ ସର୍ଟ ଭଳିଆ। ଠିକ ଯେପରି ତୁମେ ଗାଡିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଅ, ସେହିପରି ଆମେ ମୁହଁରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁରାଉ। ତାପରେ ଗାଡି ଚାଲିବା ସହିତ ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗତି କରେ। ଗାଡିର ଏକ ହର୍ନ ଅଛି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତୁମର ଏକ ମୁହଁ ଅଛି। ଗାଡିର 4 ଚକ ଅଛି, ତୁମର 2ଟି ହାତ ଏବଂ 2ଟି ଗୋଡ ଅଛି। ଗାଡିର ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ 2ଟି ହେଡଲାଇଟ ଅଛି, ତୁମର 2ଟି ଆଖି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଏ, ଗାଡି ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢି ପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ମୃତ ବୋଲି କହିଥାଉ।
ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ବସିଥାଏ ଆମେ ଏହାକୁ ଜୀବିତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଶରୀର ସହିତ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯେପରି ଗାଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଗାଡି ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେହିପରି ଶରୀରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି, ବାୟୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ଯେକୌଣସି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ତାହା ଯୋଗାଇଥାଉ। ମୁଁ ମୁଁ ବୋକାମି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଏ କାରକୁ ସଜାଉଥିଲି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ନିଜ ବଡିକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରି, ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରି। ଏହା ସତ ନୁହେଁ କି? ହଁ ଲୋହିମାନ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ସହମତ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କି କେତେ ସାରା ବଡି ଟାଇପ୍ସ ର ସୋପ ଏଠାରେ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ସୋଲ୍ଡ ହଉଛି। କେତେ ଟାଇପ ର ସ୍ପୋର୍ଟସ ସୁଜ, କୋଟ୍ସ, ପ୍ୟାଣ୍ଟସ, ଟାଏସ୍ ଏଟସେଟ୍ରା ସବୁତକ ବଡି ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ସୋଲ୍ଡ ହଉଛି। ବଟ୍ କେହି ବି ମାନେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନ ଦେଖିକି ମୁଁ ବି କେୟାରଲେସଲି ୟୁଜଲେସଲି କାରକୁ ରେସ୍ କରୁଥିଲି। ସିମିଲାରଲି ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବଡି ପାଇଁ ଓଭର ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର ବଡି ପାଇଁ ସେ ପଇସା ଉପରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ବଡି ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ ପଜେସନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି, ବିନା ଏହା ଜାଣିକି କି ଆମକୁ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି କି ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଯାଇପାରିବା। ତୁମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ, ତଥାପି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଖାଇବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୋଇବା, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ ଶରୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏହି ଶରୀର ଛାଡିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଏବେ ବୁଦ୍ଧୁମାଲ ଆଉ ଲୋଭିମାଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କନଭରସେସନ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କନଭରସେସନ ଟିକେ ଫର୍ମାଲ ହେଇଗଲା, କେହି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ସରଳ ଭକ୍ତ, ଟିକେ ଜିତ୍ ମାନେ ଜୋର ସେ କହିଲା ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହବ, କହିବେ। ଯାହା ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଲା କଣ ଷ୍ଟୋରି? 3 ଜଣ ଯାଉଥିଲେ, 2 ଜଣ ଆଗରେ ବସି କଥା ହଉଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ପଛରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ତମେ ଗାଡି ଜୋର ସେ ଚଲଉଛ, ଗାଡି ଯିବ ଆଗ ଡିସାଇଡ କରିକି ଚାଲ, ଏମିତି ଗାଡି ଜୋର ଚଲେଇବ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇବିନି, ମୁଁ ରଖିଦେବି। ରଖିକି ସେ ଗାଡିକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସଜେଇଲା। ଦେଖିଥିବ ଗାଡିର 2ଟା ହେଡଲାଇଟ, 2ଟା ଆଖି ଭଳିଆ, ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ, ସେଟା ପାଟି ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ସେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ, ଲେମ୍ବୁ ମାଳ, ଲଙ୍କା ମାଳ ସବୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଆକୁ ଆମେ ଦେବୀ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ତମ ଧର ଆମକୁ ଏଇଠୁ, ମୁଁ ଧର ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ସକାଳୁ କାରକୁ ଡାକିଲି, ମତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଅଛି, ତ ସେ କଣ କାର ମାଲିକ କାର ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ତାକୁ ଡାକିବି, ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପିବାକୁ ଦେବି, ଟିଫିନ ଦେବି, ତୁ ଟିକେ କଣ ଖା, ତାପରେ ଗାଡିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବି ନା? ନିଶ୍ଚୟ ପକେଇବି। ତେଣୁ ଗାଡିର ମାଲିକ କିଏ? ଶରୀର ମାଲିକ କିଏ? ଆମେ ନିଜେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଲା ନା କାହାର ଡାଉଟ ରହିଲା ମନରେ? ଓକେ, ଯାହା ଡାଉଟ ଅଛି କହିବ, ତ ଆମେ 5-6 ମିନିଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା, ତାପରେ ଡାଉଟ ଉଠେଇବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା 5 ପ୍ରକାର ଚେତନା। ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନୋଟ କରିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଯୋଉ ଚେତନା ଅଛି ତାକୁ 5 ପ୍ରକାର ବୋଲି ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆବୃତ ଚେତନା, କଭର୍ଡ କନସିୟସନେସ। ଆବୃତ ଚେତନା ଯାହା ଗଛ ଲତା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ସବୁ ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନର ସିମ୍ପଟମ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆବୃତ ହେଇକି ଥାଏ, ଘୋଡେଇ ହେଇକି ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲିମିଟେଡ କନସିୟସନେସ, ସେମାନେ ଏତେ ମୁଭ କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଜାଗାରେ ରହିକି ସେମିତି କେବଳ ମୁଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆବୃତ ଚେତନା। ତାପରେ ଅର୍ଥାତ ସଙ୍କୁଚିତ ଚେତନା।
संकुचित चेतना मते प्रॉपर्ली नोट करिवो काहे एई जिंस गुडा आमे भागवतम रे पढिबा गीता रे प्रपात कहबे आमे जानि परिबान नले संकुचित चेतना तापरे मुकुलित चेतना देखि परिबो मुकुलित बॉडिंग कॉन्शियसनेस मुकुलित चेतना तापरे विकसित चेतना आ लास्ट हला पूर्ण विकसित चेतना तो प्रथम कहली कवर कॉन्शियसनेस जोटा गछलता इत्यादि थाए कारण आमे एई जन्म देकी सब आसीचे गछलता इत्यादि जन्म देकी आसीचे 84 लक्ष जब जीवजनी अछि जो तो एतरे जीवन रो संकेत थाए एंते हमरो से टाइम साइंटिस्ट बाहर कले कि गछर मध्ये जीवन अछि जीवन जेतळे अछि गोटे आत्मा रे सरी गोटे शरीर जेतळे आत्मा उपस्थित अछि तते 6 प्रकार परिवर्तन है षड विकार कुआ जाय ला जन्म हबो तार वृद्धि हबो तापर स्टेबल हेकी रहइबो तापर तार बाय प्रोडक्ट हबो तापर ड्विंडल हबो डेथ हबो 6 प्रकार परिवर्तन आसले जानिबो से व्यक्ति सजीव अछि तेणु एई प्रथमे कहली कोन प्रथमे हला कोन को चेतना कहली आवृत चेतना घोड़े की रही तापर नेक्स्ट आसला कोन संकुचित चेतना चेतना माने कोन तो छोट छोट कृमि हला छोट कीट पतंग छोट पशु पक्षी एमान कोटे रहले कि संकुचित चेतना हला माने टिके डेवलप किंतु जो माने बड़ बड़ पशु टाइप र थांती हला किंबा मनुष्य हला मनुष्य माने मध्ये नेक्स्ट ईयर आसीबो कोन बॉडिंग कॉन्शियस माने मुकुलित मनुष्य माने मुकुलित चेतना मुकुलित माने कोन से टिके डेवलप कॉन्शियसनेस काहे कि मुकुलित ना गोटे कढ़टे से फूल होई परिबो काली किंतु आजि कढ़ अछि अर्थात तार जो चेतना अछि ता भीतर पोटेंशियलिटी अछि से परिवर्तन को आपणे परिबो से जीवन को बुझी परिबो हला ता पाखरे पोटेंशियलिटी अछि पशु बेलिया नुह पोटेंशियलिटी सेति पई त महाभारत रे कहै गला पशु आ मनुष्य दीटाको पूरा पाखा पाखी चेतना रे अछंती मनुष्य जेतळे तार चेतना को न आसीबो सेतळे से कोन मनुष्य चेतना विकसित पूर्ण विकसित हवा दरकारे किंतु से मुकुलित होई थिबो ताले से पुणी हबो किंबा आवृत किंबा संकुचित होई रहइबो ताले कोन हबो तो सेटा समस्या ता भितरे इनर एबिलिटी अछि कि से डेवलप तार कॉन्शियसनेस को डेवलप करि परिबो हला काहे कि एते डेवलप करि परिबो पूर्ण विकसित चेतनार उपरे भगवान श्री कृष्ण के विषय जानि परिबो तो सेति पई मुकुलित चेतना रे आसीबो कि ए माने तापरे नेक्स्ट आसिला मनुष्य माने जो माने लोअर प्लेटफॉर्म रे रहिले तो से माने हेले मुकुलित चेतना आ जो माने टिके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इत्यादि कले से माने हेले विकसित चेतना आ से विकसित चेतना जतବେଳେ पुणी सुंदर भाବରେ पूर्ण विकसित चेतना हबो केतବେଳେ जे माने जतବେଳେ शास्त्र को माने फॉलो करिकी जो माने ऋषि मुनि टाइप रे रहले सप्तर्षि इत्यादि देवता माने तो माने होला पूर्ण विकसित चेतना तो चेतना रे सब स्तर थाए तो सेति पई आमे जो अभ्यास करिबा रेगुलेटेड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो करिबा धीरे धीरे कौन हबो हमर गॉड रिलेशन आसीबो तो पूर्ण विकसित चेतना को पळे आसीबा सेति पई 84 लक्ष जीव जन रे आमे भ्रमण करी करी केतବେଳେ संकुचित केतବେଳେ आवृत केतବେଳେ मुकुलित ए चेतना रे आमे घुरी घुरी आसीचे किंतु हम भितरे सेति की सामर्थ्य अछि आमे कोन करि परिबा भगवान सहित हमर संपर्क को जानि परिबा आ जदि आमे नेग्लेक्ट करछन्ती ताले कोन हबो हमहु पुणी 84 लक्ष आमे जरे मनुष्य जन्म पाइछन्ती आमे मरि जिबा ताले कोन हबो आउ किछि कलेनी सेमति मरि गले ताले कोन हबो पुणी आउतरे 84 लक्ष जीव जन रे स्टार्ट पुणी हैरान हवा तेणु सेति पई हमकु कोन करियार अछि हमकु हमर चेतना को धीरे धीरे बढ़ेबार अछि बुझिला तो हाँ तेणु आमे केबे भाबिबानी हमकु काहे कि मनुष्य को गोटे उन्नत स्थिति प्रदान कराଯାଇଛି संसाधन प्रदान कराଯାଇଛି ना कि केवल पशु भलिया आहार निद्रा भय मैथुन करिया पई नाही बरं एटा यदि से करूची ताले एटा मिस यूज गोटे बढ़िया गिफ्ट दिया है ताको आमे मिस यूज करछे ताले कोन हबो तार मान हम रखि पालेनी तेणु मनुष्य जन्म अति रेयर तापरे क्वेश्चन अछि तो निजे करबो दीटा क्वेश्चन कहली तो एबे आमे टिके इंपोर्टेंट जिंस देखिबा कि हेवी रिस्पांसिबिलिटी कोन मनुष्य जीवन में तो मनुष्य जीवन में हेवी रिस्पांसिबिलिटी काहे कि तोर गोटे लोक अछि गार लोक देखि म कहबेनी कि मोर तो पुओ झियो अछंती पुओ गोटे पाठ पढे देली झियो को बाहागर करे देली एबे मो जंजाल टुटिला किंतु वास्तव रे सेटा न मनुष्य जीवन माने दायित्वबोधतार जीवन बहुत बढ़िया दायित्व अछि एबे बहुत बड़ दायित्व अछि शास्त्र कोन कहे भागवतम रे ये गुरुर न सस्यात् स्वजन न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्स्यान् न पतिश्च न सस्यान् न मोचयेद समुपेत मृत्यु जे व्यक्ति हमकु
ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବନି ଆମକୁ, ମାନେ କଣ ତାପରେ ଯେ ନିର୍ଭର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭର ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିର୍ଭର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୁନିୟର ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତଳେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ବି ନୁହଁ, ସେ ବାପା ବାପା ନୁହେଁ, ସେ ମା ନୁହେଁ, କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦେବତା ମାନେ ଦେବତା ମାନେ, ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ କହିପାରିବା, ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ପାଶବିକ ଜୀବନରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନଶୈଳୀ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖିଛେ, ତାକୁ ଆମେ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା। ମଣିଷ ଜୀବନ ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ, ସେନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫାଷ୍ଟ। କେମିତି? 4ଟା ନିୟମ ପାଳନ କରିକି, ନୋ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଂସାହାର ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୁଆ ଖେଳ। 4ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତାପରେ କଣ? ଆଭରେଜ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ରୁ ଆମକୁ ଡିଭାଇନ ଗଡଲି ବିହେଭିୟର, ଡିଭାଇନ ଅସ୍ଟେରିଟି ଦ୍ଵାରା, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିବ ବହୁତ ଟାଇମରେ ସେମାନେ, ତମ ନିଜ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି, ବଞ୍ଚନ୍ତି, ବୁଢା ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନଥାଏ, କ୍ଲିୟର କଟ ଭିଜନ ନଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ପାଇବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି କି ଆମେ ଆଭରେଜ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। ଆମର ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ ହବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛେ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ, କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ତୁଲାନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କି ଆମେ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ଭିତରେ ଯାହା ମେଟେରିଆଲ ପୋଜିସନ ଅଛି ତା ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆମର ଡିଭୋସନାଲ କ୍ରେଡିଟ ବଢେଇବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଆମ ଡିଭୋସନାଲ କ୍ରେଡିଟ ମାନେ ଡିଭୋସନାଲ ଆସେଟ ବଢେଇବାର ଅଛି। ଭଲ ନାମ ଜପ କରିବି, ସେ କଣ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆକୁମୁଲେଟ କଲେ କଣ ହବ? ମଲା ବେଳକୁ ଚୋର ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ପୋକଜୋକ ଖାଇଯିବେ। ପୋକଜୋକ ଖାଇଯିବେ କଣ? ଆମ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୋତି ଦିଅନ୍ତି ନା ମାଟିରେ, ତ କଣ ହବ? ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଆଟେନସନ ଟା କି ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବଦଳରେ ଡିଭୋସନାଲ ଅର୍ଥାତ ଭକ୍ତିମୟ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆବଜର୍ପସନରେ କନଭର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବ, ସବୁବେଳେ କାମ କରିବା, ପାଠ ପଢିବା ହେଲା, କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ଭୌତିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଆମେ ରୁହନ୍ତି। କେମିତି ଚାକିରିଟେ ହବ, କେମିତି ମୋର ସମ୍ପର୍କଟେ ରହିବ, କେମିତି ଘର କାମରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେବି, ସବୁ ଜିନିଷ ପିଓରଲି ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆମ ସମାଧି ସେଇଥିରେ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଅଛି? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆବଜର୍ପସନ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବା, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ବସିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମେ କଣ ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆବଜର୍ପସନ ବଢେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି ବନେଇବା ଦରକାର। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା। ଦେନ୍ ଆଲାଇନ୍ ୱିଥ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ଆକ୍ଟ ଫର ପ୍ଲେଜର ଅଫ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆକ୍ଟ ଅନ୍ ବିହାଫ ଅଫ କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସୁର ଅସୁର। ତ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୁର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୁର। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ, ଯୋଉମାନେ ଦେବତା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାଟା ଉଜ୍ଜଳମୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦୈତ୍ୟ ମାନେ, ସେମାନେ ଦେବତା ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଅପୋଜିଟ ହେଲା। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି କି ଯୋଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି କୁହନ୍ତିନି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୁତ ସମ୍ପନ୍ନା, ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ବାହା କରନ୍ତି କଣ, ଗାଈର କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଏତେ, ଗାଈର କ୍ଷୀରଟା ଡେଞ୍ଜରିୟସ କିନ୍ତୁ ଗାଈର ମାଂସଟା ପୁଷ୍ଟିକର। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଲାଇଫଟା ମେଜରେବଲ। ଯେମିତି ଘୁଷୁରୀ, କୁକୁର, ଗଧ ହେଲା, ଖଚର, ତ ଏମାନେ କଣ, ତାଙ୍କର ନିଡ୍ ଏତେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ସେତିକିରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛେ, ତ ଆମକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚୁଛେ ହେଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଲୋକ ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବମ୍ ଫୁଟୁଥିବ, ଜଣା ନାହିଁ କଣ ହେଇଥିବ।
ତେଣୁ ବହୁତ ଭୟାନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚିତ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କାହିଁକି ମିଜରେବୁଲ ଲାଇଫକୁ ପୁଣି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ ନ ହବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣମୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଖାଇତେ ଶୋଇତେ ପିଇତେ ସବୁ ସମୟରେ। ନହେଲେ କଣ ହବ, ଏ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା। ଓଡିଆରେ କଣ, ଚାରି ଗୋଡିଆ ପଶୁ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ପଶୁମାନେ କଣ କେବଳ ଫାଇଟ କରନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗଧ, ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି। ଗଧ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି, ଛଣ ଉପରେ ଆରାମସେ ଟିକେ ଶୋଇବି, ତା ମାଲିକ ସକାଳୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ଲାତ ପକେଇବ ତାକୁ, ଭାଇ ତୁ ଶୋଇଛୁ, ତାକୁ କହିବ ତୁ କପଡା ଦେଇଦବ, ତୁ ନେଇକି ଚାଲେ, ବୋହି ବୋହି ନେଇକି ଚାଲେ। ଶୁଣ, ଗୋଟେ ମେଲ ଡଗ ସେ କଣ କରିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଣ ଯୋଉ କୁକୁରୀ ପଛରେ ସେ ପଡିଥିବ ସବୁବେଳେ। ସେ ପଡିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଚାରିଟା କୁକୁର ପଳେଇ ଆସିବେ, ତୁ ତା ପଛରେ ପଡୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ତାପରେ ଯଦି ହଟ୍ଟା କଟା ଥିବ, ସେ ତୁ ଚାଲ ଆଗରେ। ତ ସବୁ 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 ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଶୋଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି 8:30 ବେଳକୁ ମାନେ ସବୁ ତାଟି କବାଟ ବନ୍ଦ, ଲାଇନ ବି ନଥିଲା, ଡିବି ଲଗେଇକି ସେମାନେ କିରୋସିନ ବାଲା ଲଗେଇକି ସେମାନେ ଘରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ହେଲା। ଲଣ୍ଠନ ତେଲ ଲଗେଇକି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ। ପାଠ ପଢି ପଢି ଶୋଇ ପଡୁଥିଲୁ, 8ଟା 8:30 ବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ 4:30 4:30 ଉଠି ପଡୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଗ କାଳରେ ସଭ୍ୟତା ସେମିତି ଥିଲା ନା, ଯଦି କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଇତ୍ୟାଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଭୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାହସ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତାଙ୍କର ଘର ଇଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜ ସେମିତି ନୁହଁ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ କଣ, ଆମେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ରହନ ସହନ ସବୁତକ ପଲ୍ୟୁଟେଡ। କିଛି ବି ଆମେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଉଠେଇକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଜନସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖସ୍ୟ ଦୈବାତ୍ ଅଧର୍ମଶୀଳସ୍ୟ ସୁଦୁଃଖିତ। ସୁଦୁଃଖୀ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାନି, ଆମେ ଭାବିବା କି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ସବୁଦିନ ମୁଁ କ୍ଲାସ ଯାଉଛି, ମତେ ସମସ୍ତେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଭଲସେ, ଏକ୍ଜାମ ବି ଭଲ ହଉଛି, ଆଗକୁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ସବୁ ପ୍ୟୁରଲି ଆମେ ମେଟେରିଆଲିସ୍ଟିକ ଡିଲିଂ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ ନ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇବା, କାରଣ ୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ସବୁ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ଆବଜର୍ଭସନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କଟେ, ସେ ଅଳ୍ପ ଦରମା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଜ ସେ ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଜ ବେଶୀ କାମ କରିବନି, ସେ କେବଳ ଡିସାଇଡ କରିବ ଏତିକି, କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ଫାସିଲିଟି ମିଳିଛି, ତ କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଜନ୍ମ ଭଳିଆ ଫାସିଲିଟି ତ ନୁହଁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା। କଣ କରିପାରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ନୌକା ଅଛି, ତାକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ମୃତ୍ୟୁ କୌଣ ସମୟରେ ଉପନୀତ ହେଇଯିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ହବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହଁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, କି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଇଜ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଫର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟିଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ। ଆଜି ଆମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ପ୍ରାୟ ବୁଝା ପଡେନି। ଯଦି ଆମେ ଆଜି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କଣ, ଆମେ ଆମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯଦି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା, ଆଗକୁ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଏତିକି ଯଦି କିଏ ବୁଝିଯିବ, ସେ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ରହିବ, ନାଇଁ ମତେ ଆଗକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ବଡ ମିଷ୍ଟେକ। ସେ ଡିଭୋଟି କିମ୍ବା ନନ୍ ଡିଭୋଟି ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ଆମେ ଭାବନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ପରେ ଭକ୍ତି କରିବା, ପୋଷ୍ଟ ପୋନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କେୟାରଫୁଲ ହବାନି, ଆମେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତିଶୀଳ ହବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପରିବେଶ ଦେଇଦବ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି, ଯଦି କଷ୍ଟ ମିଳିଛି ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଟଲରେଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଷ୍ଟ ନହବ, ତା ପାଇଁ ପୁରା ଫୁଲ ପ୍ଲାନିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ରେସପେକ୍ଟେବଲ ବାର୍ଥ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ। ଯଦି କେହି ପ୍ରପାତ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି କେହି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସିନସିୟରଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି ଫେଲ ବି ହେଇଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରରେ ତ ଜନ୍ମ ମିଳିବ, ମର୍କାଣ୍ଟାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ନା, 6.41-43 କୁହାଯାଇଛି, ସୁଚିନାସ୍ତି ମତାଙ୍ଗେ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟା ବିଜାୟତେ। ତ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାରରେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ କି ଧନୀ ପରିବାର ଜନ୍ମ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଗଲେ, ଫଟକିନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପର କଥା, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଭାବ, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି।
ଆମେ ସକାଳୁ ଜପ କରିବାନି, ଆମେ ନିଜ ହିସାବରେ ରୁହନ୍ତି, ବହି ବହି ପଢନ୍ତିନି, ସବୁ ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଏ, ଆମକୁ ଲାଗେ ସବୁ ନର୍ମାଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାୟାର ବହୁତ ବଡ ଚାଲ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର କି ମୋ ଜୀବନଟା କୃଷ୍ଣମୟ ହବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ, 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ମାୟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଆମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା। ଯଦି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବ, ଭଗବାନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବାର୍ଥ ଏହା ବିକ୍ରମଣ ଆସୁସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାନି, ମାୟାରେ ପୁଣି ପଡିବା, ମେଟେରିଆଲ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ରହିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ସରି ସରି ଯିବ। କେତେ କ୍ଲାସ ଶୁଣିଥିବା, କେତେ କଣ କରିଥିବା, କିନ୍ତୁ ମେଟେରିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଟୁ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କନକ୍ଲୁଜନ ହେଲା, ତ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇ ଭୌତିକ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇକି ଡିଲ୍ କରିବାନି କି ସବୁ କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବି, କଦାପି ହବ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହବନି? କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଆମର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତାପରେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା। ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ଏ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନରୁ ମୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି। ଏ ଆବୃତ ସଂକୁଚିତ କି ମୁକୁଳିତ ଚେତନାରୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା ଆଡକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହବ। ନହେଲେ ଓଡିଆରେ ଏମିତି କହିଲେ, ଚାରି ଗୋଡିଆ ପଶୁ ହେଲା। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ। ଲୋକମାନେ ଆଜି ପାପ ପୁଣ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏ ମନୋଭାବ କାହାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଶରୀରକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଶରୀରକୁ ଚିପୁଡି ଦେଲେ ତାର ଜୁସ୍ ଟା ହିଁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦବ, ସେତିକି ଲାଗେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବନି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। କହନ୍ତିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚମଡା, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚମଡା। ତେଣୁ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ, ପଶୁ ହିଁ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଚେତନା ରଖିବାର ଅଛି, ପରିଷ୍କାର ଚେତନା ରଖିବାର ଅଛି, ସତ୍ୟ ଶୌଚ ଦୟା ତପସ୍ୟାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ ହବାର ଅଛି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିକି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ବିରାମ ଦବା। ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଯାହା ବି ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିଟା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବୁ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେସନ ଅପଲୋଡ କରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଗୁଡା କହିନି। କାଲି କିଛି କ୍ଲାସ ରହିବନି ମୋର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବୁ। ହଁ, କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? କ୍ଲାସ ସରିଲା, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କ୍ଲାସ ନାହିଁ ଆଜି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ପଚାରି ପାରିବୁ ଯଦି କିଛି ଅଛି। ନହେଲେ ବୁଝିହେଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ନା ବୁଝିହେଲାନି? ଓମ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିହେଲା ତୁମର? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, କାହାର ବୁଝିହେଲାନି କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ବି କହିପାରିବୁ। ଠିକ ହରେ ଭାବିବନି କୃଷ୍ଣ। ଏସବୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କିଏ କହୁଥିଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ, ସଂକୁଚିତ ଚେତନା ଆଉ ମୁକୁଳିତ ଚେତନା କୋଉ ମାନଙ୍କର ଥାଏ? ସଂକୁଚିତ ଚେତନା ମାନେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ହେଲା, ଛୋଟ କୃମି ହେଲା, ଜିଆ ପୋକ ଜୋକ ଝିଟିପିଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସଂକୁଚିତ ଚେତନାରେ ଥାଆନ୍ତି। କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ରାବିଟ ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଶୁ, ବଡ ପଶୁ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଗୋମାତା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଲେ, ବାଘ ସିଂହ ଇତ୍ୟାଦି, ଏମାନେ ମୁକୁଳିତ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ବି ସଂକୁଚିତ ଚେତନା, ସେମାନଙ୍କର ବି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁକୁଳିତ ହେଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି, ସଂସାରୀ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ନେଚର ଡେଭଲପ କରିକି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ମୁକୁଳିତ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଯୋଉମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ପୋଏଟ, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ କନସିୟସନେସ ଆସେ ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ବିକଶିତ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଯୋଉମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର, ସେମାନେ ବିକଶିତ ଚେତନାରେ ଆସିବେ। ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ପରଫେକ୍ସନ ପାଉଛନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ, ଋଷି ମୁନି ମାନେ, ତ ଏମାନଙ୍କର ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଚେତନା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଜ୍ଞା। ଆବୃତ ବନଶୀଲତା ମାନେ ସଂକୁଚିତ, ଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ତାପରେ ମୁକୁଳିତ ମଣିଷ, ମୁକୁଳିତ ବି ସରି ବିକଶିତ ବି ମଣିଷ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ବି ମଣିଷ। ମଣିଷ ସେଇମାନେ ବି ଋଷିମୁନି ହେବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେବତା ମାନେ ହେବେ। ବୁଝିଲା? ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଯିବାର ଅଛି। ଓକେ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି ବନେଇବା ଦରକାର, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କୃଷ୍ଣ, ତାପରେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଲେ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କୃଷ୍ଣ, ଆଲାଇନ ୱିଥ କୃଷ୍ଣ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଲାଇନ ୱିଥ କୃଷ୍ଣ, ଦିଟା ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଥାଏ, ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ସମାନ ସମାନ ତଳ ରାସ୍ତା ଥାଏ, ତ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଥିବେ ଆମେ ସେଇଟା କରି କରି ଯିବା। ଆଲାଇନ ୱିଥ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ
act on behalf act for pleasure of Krishna भगवान को प्रसन्नता ପାଇଁ काम କରିବା भगवान जोटा चाहती सेटा हम करिवे तापरे सेटा करी माने कोन भगवान चाहती सब जीवनकर उद्धार हवा ପାଇଁ प्रचार प्रसार हवा ପାଇଁ भगवान कर तो act for the pleasure of Krishna भगवान चाहती तांका नाम रो गुण कीर्तन हवा ପାଇଁ तो चाहती भगवान तो ताको कले हमें act for the pleasure of Krishna तापरे act on behalf of Krishna भगवान कर रिप्रेजेंटेटिव है कि माने क्षत्रिय अछि कि राजा है कि समस्त को धर्म शिक्षा दबो ब्राह्मण अछि से विभिन्न यज्ञ अनुष्ठान करके भगवान को प्रसन्नता पाई सब जीव उद्धार पाई से लागिवो कि प्रभुपाद इत्यादि सने दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण गुरु आचार्य माने बुझिला हरे कृष्ण अब तार किसी प्रश्न अछि कि उत्तम प्रभु बुझिला ना हरे कृष्ण प्रभु आज्ञा हाँ। प्राय ए सब जिनस गुड़ा मुझे सेयार कर दଉଛି कारण प्रभुपाद लेक्चर सीरीज रे ए सब जिनस मिलिबो तळे कंफ्यूज होबानी कोन ए जिनस अछि तेणु आगरे टिके आइडिया थिले ओके नेक्स्ट क्लास उषा माताजी तुमरो बुझिला हरे कृष्ण प्रभु आज्ञा प्रभु। ओके तो एक्टिविटी रे तीनटा एक्टिविटीज अछि से सीट रे कंप्लीट कर दबो पूरा लिखिबार नै खाली कनेक्शन पॉइंट गुडा राइट आंसर गुडा खाली लिखिबार अछि सेति करके पठेबो आउ ने आज के मेसेज करथिले मते कि कोन कोन सुनेबो दीटा इंजन से सुनिया पय हम कहिछि गोटला ट्रेनिंग लेक्चर सीरीज संकल्प सेशन अछि यदि के स्टार्टिंग ରୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି स्टार्टिंग ରୁ ଶୁଣି ପାରିବେ नले स्टार्टिंग प्लस करंट दीटा शुणी पारे निज टाइम हिसाब रे आ सेकेंड हला प्रभुपाद लेक्चर सीरीज मु 2 दिन तळे पोस्ट करथिली मु आउतरे भी आज पोस्ट कर देबी हला आ ताको प्रॉपर्ली नोट करिकि आ बुक रीडिंग जहाँ भी भगवत गीता अछि का पाखरे यदि किछि बहि नाही ताले मते मेसेज करिवे मु कहि देबी कोन करियार अछि तो बुक रीडिंग रो नोट भगवत गीता सरी हम लेक्चर रीडिंग रो नोट ता संगरे चैंटिंग रिपोर्ट आउ ता संगरे जो श्लोक मेमोराइज श्लोक मेमोराइज मु कहितली समस्त को पठेया पई हला अवश्य काली गोटे दिन अछि आउरी हला समस्त ट्राई करिवो पठे देबा पई जति जण उपस्थित अछंती पठेया पई तो एतिकी करियार अछि आ बेसी किछ नाही ठीक अछि आकार किसी प्रश्न नाही ताले हम एठी रहइबा समय भी हे गलानी ओके हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव
ହରେ କୃଷ୍ଣ, କ୍ଲାସ ସରିଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜିଟ ହୁଅ। ରହିଯାଇଛ। ସରିଗଲା।